बारटी केनाल जल एवं दल निष्कासन सुविधा करागले चाषी मैंने हंतसंत हेबे नहीं। आज पुरी जिला ब्रह्मगिरी ब्लॉक तलमाल ग्राम पंचायत लघुचाप जनित वर्षा एवं बन्या पानी रे हंतसंत विभिन्न अंचल चाषी मान समस्या बुली देखिले पुरी जिला प्राकृतिक विपर्यय प्रतिकार क्रियानुष्ठान आवाहक बिहारी बंधु पलाई, सभापति देवराज बलियार सिंह एवं संपादक रघुनाथ साहू चाषी मानक बुड़ी जाइथिबा चाष जमी देखि दुख प्रकाश करने सहित ब्रह्मगिरी निर्वाचन मंडली 12टी केनाल पुनरुद्धार करागले एभली समस्या देखा मिलबनी बोली गणमाध्यम को सूचना देते। यह कार्यक्रम को परिचालना करिबारे कृषिजीवी सम्मिलनी ब्रह्मगिरी एवं राज्य कृषि बाहिनी संपूर्ण सहयोग करते। पुरी जिला प्राकृतिक विपर्यय प्रतिकार क्रियानुष्ठान कमिटी सभापति नाटा हूँ देवराज बलियार सिंह। ये जो जगह आप ढड़ा ये हूँ तलमाल मोर गाँ। ये तलमाल मौजार ब्रह्मगिरी अंचल अनेक क्षति होते तलमाल सबुठ जेहेतु दया लुणा राजुआ ये समस्त नदी एकत्रित हो गोटे जगार या पानी यार बन्या जल समस्त जमी शारद फसल बुणी थे एगुड़ा सब क्षति हो जाती आज पर्यंत कौन प्रशासनिक स्तर आरआई तहसिलदार एमाने आसिक दृष्टिपात करना तेणु चाषी कूल हंतसंत होती। चाषी कूल केमती क्षतिपूरण पाइबे आम सरकार पाखे दाबी करुचु। जो केनाल कंक्रीटीकरण कहले ये निकट में आप देखिक आसिले आम बढ़ई ज्वर बोली गोटे निकट में गोटे बालिकुदा ज्वर एगुड़ाक जदि जल निष्कासन तार पुनरुद्धार न करा जाए चाषी कूल ता द्वारा अनेक क्षति होती। तेणु चाषी कूल किपरि उपकृत हेबे जो क्षति हल करथिले एवं बिहन बुणी थे बिहन गुड़ाक नष्ट होगला तेणु तार क्षतिपूरण कि भाव में पाइबे आम सरकार पाखे दाबी करूँ। जदि आम कथा को न शुणती आम जनगर्जन करूँ विक्षोभ करूँ। संग्राम केबे मरी नहीं संग्राम सरी नहीं। ये गाँ ठारू दिल्ली ठारू ए पल्ली ठारू दिल्ली पर्यंत ये चाषी कूल आंदोलन चली चलो। आमर पुरी जिला प्राकृतिक विपर्यय प्रतिकार क्रियानुष्ठान कमिटर आवाहक एवं आमर ओडिशा राज्य कृषि बाहिनी आवाहक। आज कथा हूँ जो गत लघुचाप जनित वर्षा रे जो अवस्था सृष्टि है ये विशेषकर दया भार्गवी राजुआ मकरा लुणा ये नदीर पानी ब्रह्मगिरी अंचल को पूरा प्लावन कर जो जार कि चिर समाधान आम गोटे सूत्र दौर सरकार को सरकार एजावत करना। बर्तमान तलमाल पंचायत समस्त गाँव जो धान जमी कर फसल करते सब बर्तमान जल प्लावित होगी सब फसल नष्ट हो एपर्यंत कौन राजस्व अधिकारी किंबा सरकारी कर्तृपक्ष आसीना कौन पर्यवेक्षण करने चाषी मान दुर्दशा बर्तमान बहुत असुविधा अच्छा। तेणु से आम आसलु गोटे टीम देखापी ये जो कृषिजीवी सम्मिलन तरफ प्रकृत जिनसा कौन है भार्गवीर पानी ये निष्कासित होउ कि बाट गला दया पानी भी आसूसी सबुड़ाक आउटलेट चिलिका को देकर समुद्र को जावा कथा बर्तमान पानी जापरुनी जो लघुचाप जो माने जुआर जनित समस्या जो पानी भी खलास हो पार। तेणु धान फसल जहाँ चाषी करथिला यदि क्रमागत भाव में जब 10-15 दिन रही से नड़ा हो पचा हो फसल नष्ट हो सरकार किसी कार्यक्रम ठोस नवाक आम आह्वान करूँ। सरकार पाखे दाबी जल भर्ती अच्छी बर्तमान नदी आरंभ कर केनाल सहित तल भर्ती भी अच्छी ये समस्या आम अतीत सरकार कहूँ एवं ये समस्त समस्या ब्रह्मगिरी अंचल जो 12टी खलास केनाल प्रमुख खलास केनाल अच्छी आमर टेकनालिया गबनालिया चौद मौजा चौदेश भार्गवी जो गोरुआल भार्गवी केनाल एवं विभिन्न सब जो केनाल सब अच्छी एमती 12टी खलास केनाल अच्छी ड्रेनेज डिविजन सूचित कर रखिंट लाइनिंग करा लाइनिंग अर्थ जदि से जमी आमर उदाहरण कहूँ आप कहूँ पिपिल किसी
ଯଦି କେନାଲ କଂକ୍ରିଟାଇଜେସନ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଏ ଯଦି ହବ ତାହେଲେ କଂକ୍ରିଟ ବେଡଟା କଂକ୍ରିଟ ହବ, କେନାଲ ଲାଇନିଂ ହବ, ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ଠିକ ଭାବରେ ହବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଟାଇଚୁଙ୍ଗ ଫସଲ ହବ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାରେଜ କରିକି ପାଣିଟାକୁ ଅଟକେଇକି ପୁଣି ଚାଷୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଟା ଫସଲ ହବ। ତେଣୁ ଦିଟା ଫସଲ ହେଇପାରିବ କେନାଲ ଲାଇନିଂ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ 1200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଇଟା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ବିକ୍ଷୋଭ କରିବୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଚାଷୀ ବ୍ଲକରେ ଯେ ପଇସା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ ଆକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କହୁନୁ ଏକାଦିନ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରନ୍ତୁ। କେନାଲ କଂକ୍ରିଟାଇଜେସନ କଲେ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରଭୂତ ଉପକାର ହବ, ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହବନି ଏବଂ ଦିଟା ଫସଲ ହବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ହବ, ଲୋକଙ୍କର ମାନଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥନୈତିକ ବଢିବ, ସବୁ ଭଲ ହବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଦାବି। ଯୋଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରାଯାଏ ଆପଣ କିଭଳି ବିକ୍ଷୋଭ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବୁ, ସାଧାରଣ ବିକ୍ଷୋଭ ସବୁ ଗାଁର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକଠି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦେବୁ, ସ୍ମାରକପତ୍ର। ଯଦି ସେ ସରକାର ସେଥିରେ ନ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ବସିକିରି ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଯେମିତି ସରକାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକାଲି ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେତେ କଥା ହଉଛି। ଜେନ୍ ବାଲା ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ମୋଦି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେଲେ, ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ବି ଇସ୍ତଫା କରେଇଦେଲେ, ସବୁ କଥା ଜନଶକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଲୋକ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଚାଷୀ ଯଦି ମାତିବେ, କିଛି ରହିବନି, ସବୁ କଥା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ। ମୋ ନାଁ ରଘୁନାଥ ସାହୁ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମର ନଦୀ ବଢିର ପାଣି ଏବଂ ଯୋଉ ବର୍ଷାର ପାଣି, ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାର ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତାକ୍ତ କରୁଛି, କଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାଷୀ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ଭରଣା କରିହବନି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ 349 ml ହେଇଥିଲା। ତା ମାନେ 349 ମାନେ ପାଖାପାଖି 4.5 ଫୁଟ 5 ଫୁଟ ପାଣି ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀ ନିଜେ ଚାଷ କରିଛି, ଚାଷର କେତେ କଷ୍ଟରେ ଚାଷ କରିଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗହିରକୁ ପାଖାପାଖି 4.5 ଫୁଟ ପାଣି, ଧାନ ବିଲ ଉପରେ ଯଦି 4.5 ଫୁଟ ପାଣି ଜମିବ, ଇଏ ତ 10 ଦିନ ବେଳକୁ ସବୁ ଧାନ ଗଛରା ସବୁ ସଢି ଯାଉଛି। 4.5 ଫୁଟ 5 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ବିଲରେ ପାଣି ଜମା ହେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳଟା କହିଲେ ଖାଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ତା ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ କହିଲେ ଗୋରୁଆଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପଟେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ କିଛି ଢିପ ମୌଜା ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତ ଖାଲ ମୌଜାରେ 4.5 ଫୁଟ 5 ଫୁଟ ପାଣିରୁ କମ ନାହିଁ। ଏପଟେ ତ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ମାନେ ଯୋଉ କଥା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା, ଯଦି ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ହେଇପାରନ୍ତା, ଏପଟେ ଯେତେ ପାଣି ଆସୁ ଯେତେ ବନ୍ୟା ଆସୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଲି ହେଇକି ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତେ, ତାର ଧାନ ଫସଲଟା ତାର ସେ ଚାଷ ଆୟଟା 2 ଗୁଣା ବଢନ୍ତା ବୋଲି ଯୋଉ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିଏ ବିଚନ୍ତି 36 ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀର ଆୟ 2 ଗୁଣ ବଢେଇବେ, ତାହେଲେ ହେଇପାରନ୍ତା। ତ ଡ୍ରେନେଜ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଏଠି ଚାଷ କିଏ ଚାଷ କରିବେ? ଚାଷୀ ସବୁବେଳେ ହିଁ ପଡିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯୋଉମାନେ ଚାଷ ଲୋନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଷ ଋଣ ଛାଡ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଯେମିତି ଏକର ପିଛା 5,000 କି 10,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା କଥା ସେଇଟା ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ଚାଷୀ ହଉଛି ଦେଶର ମୂଳଦଣ୍ଡ, ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିଲେ ଦେଶ ବଞ୍ଚିବ। ତ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଯଦି ଏଭଳି କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସହଯୋଗ କରାନଯାଏ, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କୃଷକ ମାନେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ନ ବଞ୍ଚିବେ, ଦେଶର ଯଦି ଭାରସାମ୍ୟଟାକୁ ରଖିବା ଲୋକ ହଉଛି ଇଏ ଚାଷୀ। କାରଣ 70% ଚାଷୀ ସବୁବେଳେ ଜିଏସଟି ଦିଏ କିନ୍ତୁ ତାର ଆଉଟପୁଟ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ 30% ଲୋକ ଜିଏସଟି ଦେଲେ ତାର ଆଉଟପୁଟ ସବୁବେଳେ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଯେହେତୁ ଗୋଦାମର ତଳବସ୍ଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଜାବର ଚାଷୀ ଭଳିଆ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ମତାମତ ଦେଇକି ସରକାରକୁ ଦେଖେଇଦେବ ମୋ ବିଲ ଯାହା କ୍ଷତି ହେଇଛି ତମେ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ମୋ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷ କ୍ଷତି ହୁଏ, ମୁଁ ଯଦି ଗରିବ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଦାୟୀ କରିବି ମୁଁ ସରକାରକୁ, ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ମୁଁ କରିବିନି। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।